I asked the people, what is mountain? And the question was, I think this question is very simple. What is mountain? அப்படின்னா எல்லாருக்குமே தெரியும் what is mountain அப்படின்னு சொல்லி. But when I asked this question, என் முன்னாடி ஒரு 15 to 20 people were there. அவங்க எல்லாருக்கும் மவுண்டனா தெரியும், மவுண்டன் பார்த்திருக்காங்க, மவுண்டன்ல ஏறி இருக்காங்க, மவுண்டன்ல தொட்டிருக்காங்க, எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. பட் வாட் இஸ் மவுண்டன் அப்படின்னு கேட்ட உடனே some people were not able to answer. And some people said, sir, all these Himalayas, Western Ghats, இதெல்லாம் mountain அப்படின்னு. I was really surprised. ஏன்னா not even a single aspirant, ஒருத்தர் கூட எனக்கு மவுண்டன்னா இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியல. எல்லாரும் they were all saying, இது இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு, அங்க இருக்கு, அது இருக்கு, நான் போயிருக்கேன், நான் பார்த்திருக்கேன், நான் ஏறி இருக்கேன். They said all these things. ஆனா what is mountain அப்படின்னா they cannot write a single sentence. Why? Actually, mountain அப்படின்னு சொன்னா what I mean is we need to define. A mountain is any natural elevation of the earth's surface. ரொம்ப simple, but in the sentence, in the words, நமக்கு வரல. I think this is what is very important. The basics நம்ம போடும்போது I think this is what is very important. We need to have the definition on anything. அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா தெரியும் நமக்கு. But only when the question is put, we suddenly realize, ஐயோ நமக்கு இது தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி. We suddenly realize, தெரியலன்னு இல்ல, எப்படி சொல்றது? தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது, எப்படி சொல்றது? How are we going to say that? Very simple question, what is mountain? And we do not know how to say that. I think we need to overcome such problems. உங்களுக்கு இப்ப தெரியாது, உங்கள்கிட்ட அது எங்க ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. மேபி மவுண்டனுக்கு சில பேர் சொல்லிடலாம். Small things like even rivers, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. What is river? Maybe you need to have the answer. You need to define what is river, what is ocean. இதெல்லாம் you need to have the definition உங்ககிட்ட இருக்கணும். ரொம்ப சிம்பிள். Okay, so this is it. நம்ம சில விஷயங்களை இதெல்லாம் நமக்கு தேவையான விட்டுட்டு எதெல்லாம் போறோமோ that becomes a headache for us in the future. So இதெல்லாம் தாண்டியணும். Okay, and please remember, a mountain is any natural elevation of the earth surface அப்படிங்கிறது. Okay, then next question was, what is the difference between hill and mountain? Again, people are surprised. Okay, some people said, so small one is hill and bigger one is mountain. Of course, that's correct. But ஒரு competitive exam aspirant or UPSC aspirant, you cannot just generalize the things. Okay, of course, hill enna appdi sonna a land surface that rises higher than the surrounding area. Surrounding area oda koncham adu higher irukkudiya area anga romba simple ah neenga sollalam. But there's a definition. Even generally, a steep hill with an elevation of more than 600 meters, this term as a mountain. So what is the difference? The difference is that for 600 meters மேல அதோடைய height இருந்ததுன்னா we call it as mountain. Otherwise it's a hill. எங்க difference இருக்கு அப்படிங்கிறது. So in the such a small thing should be known to us. When we write, we need to be clear on this. இது நான் சொல்றது MCQல வராம போலாம், பட் டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதும் போது you need to know this. Of course, நான் உங்களுக்கு இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. Otherwise also I will send the PDF. Of course, வீடியோவும் இருக்கும். Okay. And mountain அப்படின்னு சொன்னா elevation of earth surface அப்படின்னோட நம்ம என்ன பிளைன்ஸ்ல இருந்து அது மவுண்டனாவோ ஹில்லாவோ இருக்கிறது நம்ம பார்க்கணும்.
பட் there's a surprise. மவுண்டன் ஓஷன்லயும் இருக்கிறது. இந்த மோனாக்கி இதான் வந்து ஆக்சுவலா மவுண்ட் எவரெஸ்டை விட ஹையர். பட் நீங்க நம்ம நார்மலா இந்த நம்ம லேண்ட் சர்ஃபேஸ்ல இருந்து பார்த்தோம்னு சொன்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் தான். பட் இது ஓஷன்ல இருக்குது. பட் இதோடைய ஹைட் பார்த்தோம்னு சொன்னா 10,205 meters அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு இருக்குது. ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வால்கனோ எப்ப எரப்ட் ஆகும் இல்ல இது ஆக்சுவலா டார்மண்ட், இப்போதைக்கு பின்னாடி ஆகுமா ஆகாதா, டார்மண்ட் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப நாளா அது அந்த வால்கனோ வெடிக்காம இருக்கிறது, டார்மண்டா இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ ஒரு அண்டர் சி மவுண்டன் மோனாக்கிங்கிறது. திஸ் இஸ் ஹையர் தன் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் பீக் அப்படின்னு சொன்னா மவுண்ட் எவரெஸ்ட் நம்ம சொல்றோம் நம்ம. பட் அதை விட ஹைட் அதிகமா இருக்கக்கூடியது. பட் திஸ் இஸ் இன் அண்டர் சி. ஓகே, அண்ட் கிளேசியர் நம்ம நியூஸ்ல கூட சியாச்சின் கிளேசியர் அப்படிலாம் நம்ம வந்து படிப்போம் நம்ம. ஓகே, நிறைய கிளேசியர்ஸ் இருக்கு. இந்த கிளேசியர்ஸ் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு நேத்து கூட ஒரு நியூஸ் என்னன்னா, அந்த கிளேசியர்ஸ் எல்லாம் மெல்ட் ஆகுறதுனால இப்ப இருக்க ஓஷன் லெவல் will increase by another 20% அப்படிங்கிறாங்க. 20% ஓஷன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது இந்த கிளேசியர் எல்லாம் மெல்ட் ஆகுறதுனால அப்படின்னு. அப்போ இந்த ஓஷன்ல 20% அதிகமாச்சு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஈவன் இந்தியாவுடைய பார்டர் ஸ்குவீஸ் ஆகும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி உள்ள வரும். ஏற்கனவே அது நடந்துட்டு இருக்கு. பர் இயர் 1 millimeter சொல்றாங்க இந்தியாவுடைய இந்த லேண்ட் பார்டர் ஸ்குவீஸ் ஆகுது. இந்த கிளேசியர் மெல்ட் ஆகுற ஸ்பீட்ல பார்த்தோம், அது இன்னும் 20% ஓஷன் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா நிறைய மேபி ஸ்மால் ஐலாண்ட்ஸ் எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள போறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. அண்ட் இப்ப கூட அந்த G20 சம்மிட்ல நேற்று நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த எமிஷன்ஸை வந்து 2070 ஜீரோ ஆக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஈவன் சைனா ஆல்சோ ஹஸ் ப்ராமிஸ் அண்ட் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ ப்ராமிசிங் த சேம். ஓகே, அதாவது உங்க கவர்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, நீங்க யாருக்கு ஓட்டு போடுறீங்க, உங்க கவர்மெண்ட் என்ன பாலிசி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது, இதெல்லாம் தாண்டி இந்த எர்த்தை சேவ் பண்ண வேண்டியதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்னு. நீங்க என்ன, அதாவது கேபிட்டலிசம், கம்யூனிசம், சோசியலிசம் இல்ல மிக்ஸ்ட் எக்கானமி என்னெல்லாமோ நம்ம பேசுவோம். பட் இதெல்லாமே நம்ம எப்ப இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த எர்த் இருந்தாதான். ஸோ தட் ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படிங்கிறது தான் என்விரான்மெண்டல் சயின்டிஸ்டோடைய ஒப்பீனியன். ஓகே, அதுல இந்த கிளேசியருடைய ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். ஓகே, இந்த கிளேசியர்ஸ் இந்த மவுண்டன்ஸ்ல there are permanently frozen rivers of ice. அப்படி ஃப்ரீஸ் ஆகி அப்படியே இருக்கு நிறைய இடங்கள். அதுதான் இப்ப மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதுக்கு காரணம் என்ன? குளோபல் வார்மிங், கிளைமேட் சேஞ்ச். ஈவன் இந்த சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இப்ப ரொம்ப அதிகமா இந்த தடவை இது வரைக்கும் கேரளால இது வரைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்ப அதுக்கு ரீசன் வந்து அது பாசிட்டிவா நெகட்டிவா அப்படின்னா, எஸ் பாசிட்டிவ். ஏன்? நிறைய மழை பெஞ்சிருக்கு, நிறைய தண்ணி இருக்கும். நெகட்டிவ் ஏன்னா அது அப்நார்மல் ரெயின் எப்ப இருக்கிறதோட. அப்ப அது டெஸ்ட்ரக்டிவா மாறும். ஸோ தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இதுக்கு பின்னாடி see the geography is becoming important. ஏன்னா the studies about climate change, studies about global warming, studies about melting of glaciers எல்லாம் அதனால இது இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னா இட் இஸ் பிகமிங் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தி எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா பின்னாடி வந்து உட்கார போற சிவில் சர்வன்ட்ஸ் ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ இந்த ஸ்மால் திங்ஸ் லைக் கிளேசியர், லைக் மவுண்டன், இது எல்லாத்தையும் முதல்ல நம்ம ரொம்ப ஒரு கிளாரிட்டியோட நாம லெட் அஸ் கெட் இன்சைட். ஓகே, இந்த மவுண்டன்ஸ் எப்படிலாம் இருக்கு? இந்த ஃபோல்டட் மவுண்டன்ஸ், இதுதான் ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய மவுண்டன்.
இதோடைய இன்னர் பார்ட் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஜென்ரலா இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கிறது. லைக் இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஹிமாலயாஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம், இதெல்லாம் வந்து ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ் அதிகமா உலகத்துல இருக்கக்கூடியது இந்த ஃபோல்ட் மவுண்டன்ஸ், அதோட லேயர்ஸ் அப்படி இருக்கு. இந்த செகண்ட் ஒன் பிளாக் மவுண்டன்ஸ். இது ஏதோ உங்க செங்கலா வச்ச மாதிரி இல்லை, ஓகே, டெக்டானிக் மூவ்மெண்ட்ல ஏற்படக்கூடிய விஷயம். மோஸ்ட்லி இந்த மவுண்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ராக்ஸ் அதிகமா இருக்கக்கூடிய மவுண்டனா இருக்கும். அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றது வந்து ரெயின் வேலி அந்த வாஷஸ் மவுண்டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, யூரோப்ல இருக்கக்கூடியது. ஓகே, இது வந்து மேபி 2 டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் ஒண்ணுல இருந்து இன்னொன்று மூவ் பண்ணும் போது அந்த எர்த் சர்ஃபேஸ்ல கிராக்ஸ் விழுது, அதனால இது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. ஓகே, அதான் இந்த பிளாக்கா இருக்கிறது தான் இட் இஸ் BLOCK. ஓகே, பிளாக் மவுண்டன்ஸ். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் இதை சொல்றாங்க, ஈஸ்டர்ன் பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய. இதோடைய எப்படி இதை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா ஓஷஸ், VOSGS, பட் the pronunciation is ஓஷஸ். ஓகே, ஈஸ்டர்ன் பிரான்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ஓஷஸ். அப்ப இது பிரான்ஸ்ல தான் இருக்கா, இந்தியால இல்லையா? நேச்சுரலி நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு வரும். எஸ் இருக்கு, இங்க இருக்கக்கூடிய இந்திய சாத்புரா ரேஞ்ச் அது பிளாக் மவுண்டன்ஸுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கிறதுல. ஓகே, அண்ட் ரொம்ப அத்தன்டிகேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னா கூட இந்த இந்திய சாத்புரா ரேஞ்சஸ் இன்னும் அது அந்த கிராக்ஸ் விழுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இன்கேஸ் அந்த கிராக்ஸ் விழுறதுனால ஹிமாலயாஸ் உடைய growth இன்னும் இருக்கு. நம்ம இப்போ கூட நீங்க ரீசெண்டா எவரெஸ்டுடைய ஹைட்டை ரிவைஸ் பண்ணிருக்க நம்ம படிக்கிறோம். நம்ம அதுக்கு ரீசன் இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் அது வந்து ஒண்ணுல இருந்து இன்னொன்று மூவ் ஆகும்போது எர்த் சர்ஃபேஸ்ல இன்னும் கிராக்ஸ் விழுந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ நார்த்தன் சைடு இஸ் கெட்டிங் எலிவேட்டட் ஃபர்தர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்திய சாத்புரா ரேஞ்சஸ் இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, நமக்கு இங்க பிளாக் மவுண்டன்ஸ் இந்தியால. ஓகே, மாதிரி வால்கனிக் மவுண்டன்ஸ். இது ஆக்சுவலா ஈவன் நம்ம அந்த மௌனாக்கி பார்த்தோம் இல்லையா, இது மாதிரி நிறைய இடங்கள்ல இது இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இந்த பாட்டு உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Do you remember this song? I think most of the people will remember. ஓகே, நம்ம பாருங்க, நமக்கு ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் படிக்கிறதுக்கு இந்த சினிமா சாங்லாம் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகுது, கிளிமஞ்சாரோ. ஓகே, இது வந்து இந்த வால்கனோ மவுண்டன்ஸ்க்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகத்துக்கு வரக்கூடிய இது. இந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நேஷனல் பார்க் வச்சிருக்காங்க. திஸ் ஆக்சுவலி இன் டான்சானியா. ஓகே, இந்த கிளிமஞ்சாரோ வால்கனோ மவுண்டன் இது. அஃப்கோர்ஸ் இதுவும் எரப்ட் ஆகலாம். இந்த நம்ம வந்து பொதுவாக ஜியோகிராஃபில இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா படிச்சோம்னா இந்த மாதிரி வால்கனோஸ் எரப்ட் ஆகுறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு சொன்னா எஸ், டிஸ்ட்ரக்டிவ் அது. பட் அட் த சேம் டைம் தட் பிரிங்ஸ் a lot of minerals ன்னு சொல்லுவாங்க. தட் பிரிங்ஸ் a lot of minerals. அந்த ஒரு எரப்ஷனுக்கு அப்புறம் அது வந்து அந்த ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ், மினரல்ஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இட் பிரிங்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் தி எர்த். ஓகே, மவுண்டன் அப்படிங்கிறது ஜியோகிராபிக்கலா இட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் இன் அனதர் சென்ஸ். என்ன அப்படின்னா ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்டோர் பண்ற இடம். அதாவது நான் சொல்றது ஏதோ அந்த மவுண்டன் ஏரியால சின்ன சின்ன லேக்ஸா இருக்கும், அது இல்லை. இன்சைட் த மவுண்டன் நீங்க இப்ப எல்லாமே எடுத்து பாருங்களேன். எல்லா ரிவர்ஸ் எங்கிருந்து வருது அப்படின்னா மவுண்டன்ல இருந்தா வரும். நீ வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ஆரம்பிச்சு ஒண்ணு அது வெஸ்ட்ல போகும், அரேபியன் சீக்கு போகும், இல்லைன்னா அது வேர் பெங்காலுக்கு போகும். அப்படிதான் இருக்கும். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல ஆரம்பிக்கும், அது வெஸ்டர்ன் காட்ஸ்ல தான் ஆரம்பிக்கும். எங்கேயுமே பிளைன்ஸ்ல இருந்து ரிவர் ஸ்டார்ட் ஆகாது
ஏன்னா இந்த மவுண்டன் ஸ்டோர்ஸ் வாட்டர். இந்த வெஸ்ட்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் ரிவர்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது, லைக் கோதாவரி, கிருஷ்ணா, காவிரி எல்லாம் ஃப்ளோ ஆகுது. ஏன் அது டுவர்ட்ஸ் ஈஸ்ட் போகுதுன்னா அந்த ஈஸ்டர்ன் பார்ட் இஸ் ப்ராடர், அதனால அது வந்து க்ளோஸ் டவுன் அந்த பக்கம். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் when you write descriptive ஸ்டோர் ஹவுஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த இதை காயின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நீங்க you will need this. Okay. இது இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர்ஸ் நிறைய பேர் ஒரு நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ், அதாவது இந்தியாவுடைய லேண்ட் பார்டர் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஜென்ரலா பீப்புள் மிஸ் அவுட் ஒன் கண்ட்ரி, தட் இஸ் ஆப்கானிஸ்தான். அந்த ஒரு கண்ட்ரிய ஜென்ரலா நாம வந்து மிஸ் பண்ணுவோம் நம்ம. ஓகே, கொஸ்டின் வந்து இப்படி வந்திருக்கு, நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படி ஒரு கொஸ்டின். அரேஞ்ச் த லிஸ்ட் ஆஃப் தி இந்தியாஸ் நெய்பரிங் கண்ட்ரிஸ் ஆஸ் பர் த லென்த் ஆஃப் தி பார்டர். இந்த இதை நீங்க லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் வரிசையா. ஓகே, கொஸ்டின் இப்படித்தானே இருக்கும். 1 நேபாள், 2 பங்களாதேஷ், 3 சைனா, 4 பாகிஸ்தான், இப்படிதான் அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. இன்னொன்னு என்ன கொடுத்துருப்பாங்கன்னா இதோடைய சீக்வன்ஸ் எப்படி இருக்கும், 4 3 1 2 2 3 4 1 3 4 2 1 இல்ல 1 2 3 4 அப்படிங்கிறது. ஆக்சுவலா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நமக்கு ஆன்சர் தெரியும், இந்த ஆப்ஷன்ஸை பார்க்கும்போது குழம்பிடுவோம் நம்ம. அப்படிதான் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு நமக்கு எப்பயுமே. ஓகே, ஹோப் யூ ஹேவ் த ஆன்சர். உங்ககிட்ட ஆன்சர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நோட் பண்ணி வைங்க. I'll give you few seconds to check again and note the answer. நான் ஆன்சர் சொல்லும் போது just check whether you are right or not. Okay, arrange the list of the India's neighboring countries as per the length of the border. Okay, so நேபாள், பங்களாதேஷ், சைனா, பாகிஸ்தான்ங்கிறத எதுக்கு அதிகமான பார்டர் இருக்கோ அது டாப்ல வச்சுக்கணும். நம்பர் 1, நம்பர் 2, நம்பர் 3, நம்பர் 4 நீங்க முதல்ல லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் தென் ஆன்சரை பாருங்க, அதுல எது சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்க. ABCD 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அதுல எது சூட் ஆகுதுன்னு பாருங்க, நோட் பண்ணி வைங்க நீங்க. ஓகே, நான் வந்து when I say the answer நீங்க அது கரெக்டா நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஆப்கானிஸ்தான் அது ஆக்சுவலா அந்த இந்தியாவுடைய டாப் மோஸ்ட் போர்ஷன்ல அது டச் ஆகுது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த டாப் போர்ஷன் நம்மகிட்ட இல்லை. பாகிஸ்தான் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கவங்க அவங்களோட அந்த பார்டரை ஆப்கானிஸ்தான் ஷேர் பண்ணுது ஆக்சுவலா. பட் அபிஷியலி வி கிளைம் த போர்ஷன். சப்போஸ் அந்த போர்ஷன் நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஜியோகிராபிக்கலி நம்ம கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 106 கிலோமீட்டர்ஸ் பார்டர் அந்த ஆப்கானிஸ்தானோட நமக்கு இருக்கு. அபிஷியலி, when we say officially, actually நாம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் வரும்போது we must say that we have the border with Afghanistan. நம்ம சொல்லணும், நமக்கு ஏன்னா we claim that area, so physically it is not with us. Okay, so Afghanistan shares 106 kilometer border நம்ம கூட. Of course that is in Pakistan occupied Kashmir. Okay, அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ். ஓகே, உங்களுக்கு நம்ம வந்து நீங்க ஹிஸ்டரியில படிக்கும்போது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, இது இட் வாஸ் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான். ஒரு உருது தான் அபிஷியல் லாங்குவேஜா இருக்கும் அப்படிங்கிற அனௌன்ஸ்மெண்ட் தான் பங்களாதேஷ்ல. அந்த ஏற்கனவே அவங்களுடைய டிமாண்ட் இருந்தது செப்பரேட் கண்ட்ரிங்கிறது, அந்த உருது தான் லாங்குவேஜ் அப்படின்ற அனௌன்ஸ்மெண்ட், அதுதான் அந்த ட்ரிகர்ட் ரிவோல்ட். அப்புறம் தட் இஸ் ஹிஸ்டரி. இந்தியா அந்த வார்ல இன்வால்வ் ஆனது, இட் வாஸ் பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வார் அப்படிங்கிறது. Okay, so it became a separate country and we have the border 4096 நம்ம வந்து கிலோமீட்டர் பார்டர் வித் பங்களாதேஷ். அது என்னெல்லாம் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா வெஸ்ட் பெங்கால், மேகாலயா, மிசோரம், திரிபுரா அண்ட் அஸ்ஸாம். ஓகே, அதாவது கொஸ்டின் இப்படி கூட வரலாம், பங்களாதேஷுடைய பார்டரிங்
இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் இருக்கலாம். ஸோ நீ ஆக்சுவலா யூ ஹேவ் டு சி மேப். நீ இந்தியாவோட பொலிட்டிக்கல் மேப் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்க இப்ப லைக் நீ இது படிச்சோம் ஆப்கானிஸ்தான் அப்படின்னு சொன்னா அது பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீர்னு படிச்சோம். அதே மாதிரி பங்களாதேஷ் எந்தெந்த ஸ்டேட்ஸ் உள்ள பார்டர் ஷேர் பண்ணுது அப்படின்னு வெஸ்ட் பெங்கால், மேகாலயா, மிசோரம், திரிபுரா அண்ட் அஸ்ஸாம் அப்படிங்கிறது. நீங்க இது இன்னும் நம்ம இது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இந்த பொலிட்டிக்கலா வரும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த மிலிட்டன் குரூப்ஸ் இருக்காங்க. அது மிசோரமா இருக்கட்டும், திரிபுரா இருக்கட்டும், அஸ்ஸாம், மேகாலயா, இங்க இருக்க மிலிட்டன் குரூப்ஸ்க்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய நெய்பரிங் கண்ட்ரி. சப்போர்ட் இந்த சென்ஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் பேஸே வச்சிருப்பாங்க. லைக் பங்களாதேஷ்ல இருக்கும், மியான்மர்ல இருக்கும். ஸோ நீங்க அதையும் இதையும் லிங்க் பண்ணி படிச்சீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஸ்டேட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ பங்களாதேஷ் ஷேர்ஸ் 4096 கிலோமீட்டர் பார்டர் இந்தியா கூட. ஓகே, and Bhutan 699 kilometers border with again West Bengal, of course Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam. Okay, Indian states West Bengal, Sikkim, Arunachal Pradesh and Assam. Bhutan வந்து is ruled by king. அங்க democracy கிடையாது அங்க. Okay, China shares 3488 kilometer border. எங்கெல்லாம் இருக்குது? JNK, இமாச்சல் பிரதேஷோட சைனா பார்டர் இருக்கு, உத்தரகாண்டோட பார்டர் இருக்கு, சிக்கிமோட பார்டர் இருக்கு, அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஆல்சோ நம்ம பார்டர் இருக்கு. இதுல 2 இடத்துல we have disputes, like JNK-லயும் சரி, அருணாச்சல் பிரதேஷ்லயும் சரி, we have disputes. In fact, the China claims the entire Arunachal Pradesh of theirs. எங்களோடது அப்படின்னு அருணாச்சல் பிரதேஷ் அவங்க கிளைம் பண்றாங்க. ஓகே, அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பார்டர் இஷ்யூ அப்படிங்கிறது அந்த 2 இடத்துலயும் இருக்கு. we are still on talks with China. ஓகே, லென்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் 3488 கிலோமீட்டர். ஓகே, மியான்மர் ஓகே 1643 கிலோமீட்டர் பார்டர் மியான்மர். இன்ஃபேக்ட் நிறைய மிலிட்டன் குரூப்ஸ்க்கு இதுதான் பேஸ், மியான்மர்ல இருக்கக்கூடியதுதான். நடுவில் கூட ஒரு டைம்ல இந்தியன் கவர்மெண்டுடைய ரிக்வெஸ்ட்ல they demolished a lot of militant camps in Myanmar அந்த பார்டர்ல. பட் it is still there. அங்க இருந்து தான் they are operating. ஓகே, அந்த நார்த் ஈஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய மிலிட்டன்ட் குரூப்ஸுக்கான ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா இந்த மியான்மர்ல இருக்கக்கூடிய பேசஸ் இருக்கு. அங்க இருந்து they are operating. நாட் ஓன்லி NSCங்கிறது ஒரு பெரிய குரூப். ஓகே, பட் ஈவன் அதர் குரூப்ஸ், அதாவது there are various militant groups who claim separate மிசோரம், செப்பரேட் மணிப்பூர், செப்பரேட் நாகாலாந்து, இதெல்லாம் கிளைம் பண்ணக்கூடிய மிலிட்டன்ட் குரூப்ஸ் இன்னைக்கு ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு இது ஒரு இண்டோ மியான்மர் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கேட். ஆக்சுவலா பார்டர் மியான்மருக்கும் இந்தியாவுக்குமான பார்டர். இந்த இடத்து பேரு மொரே. என்ன, what is the importance of this place மொரே அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப க்ளோஸான ஒரு இடம். இது மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மால் டவுன். பார்டர்ல இருக்கு. அப்ராக்சிமேட்டா 17,000 தமிழ்ஸ், நம்ம ஊருக்காரங்க அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு 17,000 people are there in மொரே. அப்கோர்ஸ் இப்ப அது இந்த நம்பர் இன்னும் அதிகமா சொல்றேன், ஏன்னா நியூ மொரேன்னு ஒண்ணு வந்துருச்சு, அங்கேயும் நிறைய தமிழியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து இந்தியா மியான்மர் பார்டர்ல இருக்கும். இவங்களுக்கு ரிலேட்டிவ்ஸ் they are there in both தமிழ்நாடு அண்ட் மியான்மர். அப்கோர்ஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னா இருக்கு. அந்த மணிப்பூர்ல இருக்கக்கூடிய குக்கி மிலிட்டன்ஸ் they put tax. ஆக்சுவலா நீங்க அந்த நார்த் ஈஸ்ட பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மிலிட்டன் குரூப்ஸும் டேக்ஸ் போடுவாங்க. அவங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் டேக்ஸ் பே பண்ணிட்டு இருப்பாங்க.
அண்ட் இந்த குக்கி மிலிட்டன்ஸும் டாக்ஸ் போடுவாங்க. இந்த சினிமால எல்லாம் பார்ப்போம்ல, அந்த போய் ரவுடிஸ் எல்லாம் போய் அப்படியே வசூல் பண்ணிட்டு போவாங்க. அந்த மாதிரி குக்கி மிலிட்டன்ஸ் ஆல்சோ தே கலெக்ட் டாக்ஸஸ். அங்க நமக்கு திடீர்னு எல்லாம் குக்கி மிலிட்டன்ஸ் அப்படின்னா அதான் நிறைய மிலிட்டன்ட் குரூப்ஸ் இன்னைக்கும் அங்க ஃபங்க்ஷன் ஆயிடுச்சு. நாகாலாந்துலாம் கண்டிஷன் வர்ஸ்ட். அங்க எப்படின்னா அந்த டாக்ஸ் எல்லாம் குக்கி மிலிட்டன்ஸ் வந்து இங்க வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்கன்னு நம்ம பேசுறோம். நாகாலாந்துல எப்படின்னா ஈவன் கவர்மெண்ட் ட்ரெஷரியில இருந்தே மிலிட்டன்ட் குரூப்ஸ்க்கான டாக்ஸ் வந்து போயிடும். உங்க சேலரியில இருந்து கட் பண்ணி ட்ரெஷரியே அனுப்பிடும். டாஸ்க் யூ உங்ககிட்ட அது கேட்க மாட்டாங்க. இந்த ஃபாரின் குட்ஸ் எல்லாம் இந்த மோரேல இருந்துதான் இந்தியாவுக்குள்ள இப்ப நிறைய சேஞ்சஸ் ஆயிருக்கு. முன்னாடி இந்த மோரே தான் இல்லீகலா ஃபாரின் குட்ஸை கொண்டு வரக்கான ஒரு இடமா இருந்தது. இன்ஃபேக்ட் இங்கிருந்து வந்த இந்த ஃபாரின் குட்ஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சிருந்ததுதான் நம்ம சென்னையில கூட நீங்க மூர் மார்க்கெட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. அதான் இது இந்த மூர் மார்க்கெட். அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இங்க வந்து இறங்கும், இங்க அது சேல் ஆகும். ஓகே, அப்பதான் இவங்க வந்துட்டு போவாங்க. they have that link with தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொன்னா ஈவன் மேரேஜஸ் ஆஃப் தேர், அதாவது இங்க வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் மோரேக்கு போயிடுவாங்க. இந்த இதுக்கு ஒரு அன்கன்ஃபர்ம்டு ரிப்போர்ட் சேஸ் தட் தமிழியன்ஸ் அங்க இருக்க முடியும் நம்பர் போத் மோரே அண்ட் நியூ மோரேல அரௌண்ட் 1 lakh சொல்றோம். ஒரு அன்கன்ஃபர்ம்டு ரிப்போர்ட் சேஸ். ஓகே, அந்த மார்க்கெட்டுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஏரியாவுக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் ஸ்பீக் இன் தமிழ், எல்லாம் புரிஞ்சுக்குவாங்க. அங்க யூ கேன் பார்கெயின் இன் தமிழ். ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த இடத்துக்கு போறது. ஓகே, ஸோ பட் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் தேர். ஏன்னா அந்த மிலிட்டன்ட் குரூப்ஸ் இது வந்து மணிப்பூர்ல இருக்கு. ஒரு மியான்மர்ல இருந்து when they were sent off, ஓகே, ரெஃப்யூஜி கேம்ப்ஸ் தமிழ்நாட்டிலையும் அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, மியான்மர்ல இருக்க முடியாது. ஸோ they got settled down at மோரே. இதுதான் அங்க நடந்தது. ஓகே ஓகே நேபாள் shares 1751 kilometers border. பீகார், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேஷ், சிக்கிம் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால். ஈவன் நான் கூட நேபாள் போயிருக்கேன் ஒரு தடவை. ஓகே, ஏன்னா யூ வில் நாட் ஈவன் நோ தட் யூ ஹவ் கிராஸ் த பார்டர். அப்படி இருக்கும் பார்டர்ஸ். விசா வேண்டாம், பாஸ்போர்ட் வேண்டாம். அண்ட் நேபாளுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க அதுக்காக நேபாள் கரன்சி வேணுமா, ஆனா உங்க பணம் கொடுத்தாலே அவங்க வாங்கிக்குவாங்க அங்க. அப்படிதான் இன்னைக்கும் நேபாள் பார்டர், இந்தியா பார்டர் அப்படிதான் இருக்கு. ஓகே, யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் இன் சைட். இன்ஃபேக்ட் சாதாரணமா கார்ல, சாதாரண 2 வீலர்ல போயிட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடலாம். ஓகே, அப்கோர்ஸ் காத்மண்டுக்கு போறதுக்கு அப்படின்னு தெரியல, பட் பார்டர் ஏரியாஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஒரு ஈஸி டு கோ அப்படிதான் இருக்கு. இங்க 1751 kilometers பார்டர் வித் இந்தியன் ஸ்டேட்ஸ் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா பீகார், உத்தரகாண்ட், உத்தரப்பிரதேஷ், சிக்கிம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் வெஸ்ட் பெங்கால். ஓகே, அஃப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தான். நமக்கு வந்து பாகிஸ்தான் வந்து ஈவன் கிரிக்கெட்டே வந்து இட் இஸ் லைக் அ வார். ரீசெண்டா கூட பாகிஸ்தான் ஜெயிச்சத சில பேர் கொண்டாடிட்டாங்க. ஸோ அவங்களாம் இப்போ ஆன்டி நேஷனலா மாறிட்டாங்க. இட்ஸ் ஆஃப்டர் ஆல் அ ஸ்போர்ட். யூ கேன் சப்போர்ட் ஆஸ்திரேலியா, யூ கேன் சப்போர்ட் நமீபியா, யூ கேன் சப்போர்ட் இங்கிலாந்து. ஓகே, பட் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகலாம், யூ கேனாட் சப்போர்ட் பாகிஸ்தான். இதுதான் இன்னைக்கு நமக்கு பொலிட்டிக்கல் சிச்சுவேஷன். நமக்கு ஒன் கேனாட் சப்போர்ட் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் டீம், பட் யூ கேன் பிளே வித் பாகிஸ்தான் cricket team. You can have a game, you can have a T20 international match, but you cannot support Pakistan. ஏன்னா நமக்கு அதுல பொலிட்டிக்கலா நிறைய இஷ்யூஸ் நமக்கு. ஸோ 3323 kilometer பார்டர், ஜம்மு காஷ்மீர், பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத், இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கு. ஆக்சுவலா 1965 வார் நடக்கும்போது
குஜராத்ல தான் they came inside. அந்த ரெண்டு பக்கம் ஆக்குபை பண்ணியிருப்பாங்க. இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய டெரிட்டரி ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் வார்ல டியூரிங் த வார் பாகிஸ்தானும் இந்தியாவில் இருக்க டெரிட்டரி ஆக்குபை பண்ணியிருக்கோம். அது பாகிஸ்தான் இன்டு குஜராத் அண்ட் இந்தியா இன்டு பாகிஸ்தான் போது இந்த குஜராத் அந்த பார்டர்ல தான் அந்த அட்டாக் அதிகமா இருக்கும், பாகிஸ்தானோட அட்டாக். ஓகே, ஸோ லென்த் ஆஃப் பார்டர்ஸ் இதான் இந்த சீக்வன்ஸ். பங்களாதேஷ், சைனா, பாகிஸ்தான், நேபாள். யாராவது ஆன்சர் போட்டு வச்சிருந்தீங்களா? கேன் யூ சென்ட் மீ தி ஆன்சர்? இதுக்கு ஆன்சர் போட்டு வச்சிருந்தீங்களா? ஏபிசிடி அது மட்டும் போட்டா போகும். ரெண்டு ஆன்சர் வந்திருக்கு. Is there anyone else who has the answer? Okay, anyway, answer is, I'm sorry, repeat. Okay, answer is B. Okay, 2, 3, 4 and 1. The answer. The sequence is this: Bangladesh, China, Pakistan, Nepal. இப்போ இந்த kilometers, is that important அப்படின்னா, of course இது இப்போ நீங்க பார்த்தது MCQ. okay, but descriptively when you are asked to write about the issue between India and China, India and Pakistan, India and Bangladesh, India and Nepal, in the number becomes important. நீங்க when you write descriptive paper, இந்த நம்பரை நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா that gets you valid marks. ஏன்னா அவங்களுக்கு அதுல அந்த கீவேர்ட்ஸ்ல இது ஒண்ணு. ரொம்ப ஜென்ரலா நமக்கு எஸ் we have problem with China, we have problem in this place, that place அப்படின்னு சொல்றதுக்கும், when you introduce the border, between India and China, or India and Pakistan, or India and Bangladesh, if you mention the length of the border, அது உங்களை வந்து ஒரு பெட்டர் ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். யூ ஆர் இன் அ பெட்டர் ஷேப் அப்படின்னு அந்த வேல்யூட் பண்றவருக்கு மைண்ட் அது ரிலீஸ் ஆகும். அஃப்கோர்ஸ் டிஸ்கிரிப்டிவ் பேப்பருக்கான ஆன்சர் கீழ அதுல இருக்குங்க. அந்த ஆன்சர் கீ வில் ஹேவ் த லென்த் ஆஃப் த பார்டர், அது இருக்குங்க. அதை பார்த்த உடனே they will have a good opinion on your essay. அங்கேயே அது ஆல்மோஸ்ட் that gets settled. The issue gets settled anga when they see the number. So the length of the border becomes important in descriptive paper. அதுக்கப்புறம் தான் சப்போஸ் யூ நீங்க பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற போது, ஓகே, வாட் ஆர் த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ். ஸோ அது நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் when you write the descriptive. Yes, issues are there, ஆனா ஏற்கனவே இருந்த issues நமக்கு. Even sharing of Ganga water, அது கூட ஒரு இஷ்யூவா நமக்கு இருந்தது. ஓகே, ஃபரக்கா டேம், இந்த ஃபரக்கா டேம்ல இருந்து எவ்வளவு வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகணும். நமக்கு இங்க வந்து within the states we are not able to settle. For example, முல்லைப்பெரியார், we have the issue with Kerala. We are not able to settle that for permanent settlement. Even Kaveri water dispute, we are not able to get the permanent solution that we could manage to get with Bangladesh. Farakka Dam, அங்கிருந்து எவ்வளவு தண்ணி போகணும். Physically, when you see such Farakka Dam பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, I have seen it. Farakka Damல இருந்து water is getting released to Bangladesh. பட் ஃபரக்கா டேமுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டைவர்ஷன் இருக்கு.
அது கம்ப்ளீட்டா அதுல இருந்து அந்த எக்ஸஸ் வாட்டரை திருப்பி வருவதற்கான அரேஞ்ச்மெண்ட். பெனிஃபிட் டு போத் த சைட்ஸ். என்ன அதுல வந்துச்சு அப்படின்னா, இந்தியா could get more water. In fact, more water in the sense என்னன்னா, இல்லைன்னா அது போய் கடல்ல போய் கலந்துரும், அதுக்கு நாங்க திருப்பி விட்டுக்கிறோம் அப்படிங்கிற அந்த பாயிண்ட் வாஸ் மேட் இன் தட் அக்ரிமெண்ட் அண்ட் இட் வாஸ் அக்ரீட் பை போத் த சைட்ஸ். இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கு. அண்ட் தென் we can go on to the negative factors. லைக் இந்தியா பங்களாதேஷை விட நமக்கு ரெண்டு முக்கியமான இஷ்யூஸ் இருக்குது, இந்தியா சைனா அண்ட் இந்தியா பாகிஸ்தான். நம்ம இந்த ரெண்டு கண்ட்ரியோட சப்போஸ் ஒரு பார்டர் அக்ரிமெண்ட் நமக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா, எக்கனாமிக்கலி பெனிஃபிஷியல் டு போத் த சைட்ஸ். when you write descriptive, you have to take all these things into consideration. அங்க கூட எழுதுறோமோ இல்லையோ, பட் இதெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல ஓடணும். ஒரு பார்டர் இஷ்யூ ஏன் செட்டில் பண்ணணும், இருந்துட்டு போட்டுமே. why not we have that issue அப்படின்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த பார்டர் செட்டில் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, ஈவன் மிலிட்டரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் can be reduced. Military presence can be reduced. Why China is getting the civilians into border? ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, அதுக்கு ரீசன் இதுதான். They can reduce the presence of military. அவங்க எக்ஸ்பெண்டிச்சர் குறைக்கலாம் அவங்க. That is that strategy. அதனாலதான் அவங்க பார்டர் வரைக்கும் பெரிய பெரிய ரோட்ஸ் போட்டுட்டு இருக்காங்க. நமக்கு ரீசெண்டா கூட நம்ம ஒன்று படிச்சோம். They actually formed a new village. Some few hundreds of houses were built. எதுக்கு? அந்த பார்டர்ல அவங்க செட்டில் பண்றாங்க. See, then the civilians will look after the border, not the military. They shall reduce the number of military men, soldiers. The strategy China is following it. Of course, again, India and Pakistan. China உடைய strategy ஒண்ணு. பாகிஸ்தான் என்ன, what is Pakistan doing அப்படின்னா, இந்த பார்டர்ல இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் எல்லாம் பாகிஸ்தான் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா, they are sending the militants, terrorists from Pakistan to India. இதுதான் அங்கே யூஸ் ஆயிடுச்சு. There is a difference between China and Pakistan. China doesn't send terrorists or militants into India. They have a problem, border issue. அந்த நம்ம ஏற்கனவே இதை மாடர்ன் இந்தியால பார்த்துருக்கோம். மக்மஹான் லைனை டிரா பண்ணது, அதுல 3 stakeholders, அதுல China did not sign the agreement நம்ம பார்த்தோம். Okay, so all these issues. Of course, Nepal also has an issue with us. ரொம்ப ஒரு ஸ்மால் கண்ட்ரி. அங்க இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆல்சோ டிசைட் இந்த இஷ்யூஸ். ஓகே, சம்டைம்ஸ் ஆன்டி இந்தியா சென்டிமெண்ட்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது அது கொஞ்சம் ஃபிளேர் அப் ஆகுது அந்த இஷ்யூ. ஓகே, கொஞ்சம் அமிக்கபுளா இருக்கக்கூடிய ஒரு கவர்மெண்ட் வரும்போது அதாவது ஓகே, பட் ஈவன் கிங் அங்க இருக்கும்போது கூட அது செட்டில் ஆகும். ஓகே, ஸோ த சீக்வன்ஸ் இஸ் பங்களாதேஷ், சைனா, பாகிஸ்தான், நேபாள். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் பி. இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம நிறைய பார்க்கிறோம் நம்ம. ஓகே, இருக்கு. அண்ட் இந்தியால 28 ஸ்டேட்ஸ். ஓகே, இட் வாஸ் 29. ஓகே, ஜம்மு காஷ்மீருங்கிற ஸ்டேட்டை அது 2 யூனியன் டெரிட்டரியா நம்ம மாத்திருக்கோம். இது நீங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்ரோகேஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல் 370. அப்போ நீங்க அதுல ஆர்டிகல் 370 என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். இன்னொன்னு, we should not get restricted to 370. We should read 371 also. Okay, which gives some special status to some other places, like even Himachal Pradesh article 371 படி சில ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இருக்கு. We should see that. அதையும் பார்க்கணும். Okay, as far as the number of states concerned, 28. ஏன்னா ஜம்மு காஷ்மீர் இந்த ஸ்டேட்டை 2ஆ அவங்க டிவைட் பண்ணி அந்த 2 யூனியன் டெரிட்டரியை மாத்திட்டாங்க. ஆஃப்கோர்ஸ் மேபி இன்னும் நீங்க இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the elections will be held in JNK first, then statehood அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப மறுபடியும் இது
ஸ்டேட்டா மாறும். ஜேஎன்கே மாறும், லடாக் மாறுமா மாறாதா, இதெல்லாம் we need to wait and see. Okay, so the number, as far as the number concerned, is 28 states. Okay, இந்த டிவிஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வரும்போது ஆக்சுவலா நம்ம மாடர்ன் இந்தியால அதை நம்ம பார்த்தோம். அதாவது லிங்குஸ்டிக் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, ஆக்சுவலா November 1st அன்னைக்கு நிறைய ஸ்டேட்ஸ் ஃபார்ம் ஆனது அப்படின்னு பார்த்தோம் நம்ம. அதுல ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ். இப்போ இந்த கேரளா அப்படின்னு சொன்னா இது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸுக்கு ஃபார் சப்போஸ் டு கம்யூனிகேட் வித்தின் த ஸ்டேட் எதுல கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். இப்போ சப்போஸ் தமிழ்நாடு கேரளா ஒன்னா இருந்தா என்ன லாங்குவேஜ்ல கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம், மேபி அது அகெயின் இட் பிகம்ஸ் இங்கிலீஷ். பட் அதுக்கு பதிலாக ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேட் கேரளா, மலையாளம், தமிழ்நாடு தமிழ், ஆந்திரால தெலுங்கு, கர்நாடகால கன்னடா, இப்படி இந்த லிங்குவிஸ்டிக் பேசிஸ்ல அதை பிரிச்சதுனால ஈஸியா இருந்தது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது. அஃப்கோர்ஸ் அதுல கூட எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்டு அப்படின்னு வரும்போது ஆந்திரா ரெண்டா பிரியுது, தெலுங்கானா ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி ஈவன் நார்த்தன் சைட்ல உத்தரகாண்டுங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட்டா ஹில் ஏரியா. ஓகே, அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆக்ஷன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேட்டா மாறுறது. அதே மாதிரி ட்ரைபல் ஏரியா லைக் சத்தீஸ்கர் அண்ட் ஜார்க்கண்ட் இதெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது, இதெல்லாம் நியூ ஸ்டேட்ஸ். ஈவன் நவ் தேர்ஸ் a demand to divide உத்தரப்பிரதேஷ். என்ன சொல்றாங்கன்னா 3 ஸ்டேட்ஸ் அதை டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு. ஓகே, பட் அதை டிவைட் பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு பொலிட்டிக்கல் ரீசன்ஸ். ஏன்னா a party that has influence in Uttar Pradesh can get 80 seats, total 80 seats அங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு அங்க இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்க பார்ட்டிக்கு அப்படியே ஒரு 50-60 சீட்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கிற சான்சஸ் இருக்கிறதுனால அதை டிவைட் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய மேஜர் பார்ட்டிஸ், ஏன்னா எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்க, நமக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அது அப்படியே இருக்கு, அந்த டிமாண்ட் இஸ் ஸ்டில் தேர் அங்க. ஈவன் இன் மகாராஷ்டிரா விதர்பா ஏரியாவை செப்பரேட்டா ஒரு ஸ்டேட்டா கொடுக்கணும், இப்படி எல்லாம் லாட் ஆஃப் டிமாண்ட்ஸ். ஓகே, நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ங்கிறது ஜஸ்ட் நம்பர், ஒரு ஃபிகர், ஒரு டேட்டா, அவ்வளவுதான். பட் பிஹைண்ட் த ஸ்டேட்ஸ் ஹியர் யூ ஹாவ் டு லிங்க் த ஹிஸ்டரி அண்ட் ஜியோகிராஃபி. வெறும் ஜியோகிராபிக்கலா உங்களுக்கு எஸ் இந்த டேட்டா, இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது இம்பார்ட்டன்ட் 28 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி. பட் இந்த 28 ஸ்டேட்ஸ்க்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட். இப்ப நம்ம வந்து November 1 ஃபார்மேஷன் டேன்னு சொல்றோம் நம்ம. ஓகே, பட் இப்ப நேற்று ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அனதர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் என்ன, July 18 தான் நமக்கு ஃபார்மேஷன் டே. அதாவது தமிழ்நாடுங்கிற பேரை அனௌன்ஸ் பண்ணதுதான் நமக்கு ஃபார்மேஷன் டே அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா, டெக்னிக்கலி தமிழ்நாடு ஃபார்ம் ஆகல ஆக்சுவலா November 1 அன்னைக்கு. ஆக்சுவலா நாம தான் மதர் போர்டு இல்ல இந்த இடத்துல, இதுல இருந்து அங்கங்க பிரிஞ்சு போறோம். ஓகே, இப்ப கேரளாக்கு ஃபார்மேஷன், ஓகே கரெக்ட், இந்த மாதிரி. பட் நாட் ஃபார் தமிழ்நாடு. டெக்னிக்கலா கவர்மெண்ட் சேஸ். அதனால July 18 நெக்ஸ்ட் இயர்ல இருந்து மேபி July 18 will be observed as ஃபார்மேஷன் டே இருக்கலாம். ஏன்னா தமிழ்நாடுங்கிற பேரு அப்பதானே அனௌன்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் நீங்க ஜியோகிராபிக்கலி, ஹிஸ்டாரிக்கலி நீங்க இதை இந்த 28 ஸ்டேட்ஸ் நீங்க பார்க்க வேண்டியிருக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஸ்டேட்ஸை பார்க்கும்போது அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இஸ் யூனியன் டெரிட்டரிஸ். இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ்லயும் there are various kinds. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க லட்சத்தீவு அப்படின்னு எடுத்துக்கணும், லைக் அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கும் புதுச்சேரிக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ புதுச்சேரி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா புதுச்சேரிக்கும் டெல்லிக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் இப்ப அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அது வேற, மேபி பின்னாடி அது ஸ்டேட் விட்டு வந்துருச்சுன்னா அது யூடில இருந்து அது வெளியே வந்துடும். ஏன்னா இப்ப லைக் புதுச்சேரி அண்ட் டெல்லி they have chief ministers, legislative assembly அங்க இருக்கு. பட் சண்டிகருக்கோ இல்ல தத்ரா நாகர் ஹவேலி, டாமன் டையூக்கோ அல்லது லட்சத்தீவுக்கோ இந்த அசம்பிளி இல்லை.
பின்னாடி நம்ம வந்து இப்ப லடாக்கும் ஜம்மு காஷ்மீருக்கும் என்ன ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். நம்ம ஒருவேளை லடாக்குக்கு அதே மாதிரி ஒரு அசம்பிளி சீஃப் மினிஸ்டர் கொண்டு வருவாங்களா, ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு அசம்பிளி சீஃப் மினிஸ்டர் கொண்டு வருவாங்களாங்களா, நம்ம இந்த கம்மிங் டேஸ்ல பார்க்கணும். ஆக்சுவலா இதுக்கு முன்னாடி தத்ரா நாகர் ஹவேலி ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாவும், டாமன் அண்ட் டையூ ஒரு தனியா ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாவும் இருந்தது. ஐ திங்க் த டேட் இஸ் January 26, 2020ல இந்த ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணி ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்திட்டாங்க. ஓகே, இல்ல another important factor, சண்டிகர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி, கேபிட்டல் ஆஃப் பஞ்சாப், கேபிட்டல் ஆஃப் ஹரியானா, பட் இட் ரிமைன்ஸ் யூனியன் டெரிட்டரி ஆல்சோ. ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச், இத்தனையும் ஒரு சின்ன ஒரு சிட்டி, பட் பிளான்டு சிட்டி. இந்தியாவில் பிளான்டு சிட்டிஸ்ல இன்ஃபேக்ட் அந்த லிஸ்ட்ல டாப்ல இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அது சண்டிகர் இருக்கும். செக்டர்ஸ் அதெல்லாம் ரொம்ப வெல் பிளான்டு சிட்டி சண்டிகர். ஓகே, ஸோ இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுவும் டிஃபர்ஸ். அதான் உங்களுக்கு டெல்லி, புதுச்சேரி, ஈவன் பவர்ஸ், பொலிட்டிக்கலி பவர்ஸ், அசம்பிளிக்கு என்ன பவர், அஃப்கோர்ஸ் இப்போ சப்போஸ் யூ cannot compare டெல்லி அண்ட் தமிழ்நாடு, யூ cannot compare புதுச்சேரி அண்ட் ஆந்திரா. ஃபார் ஒன் ஸ்மால் எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, இப்போ லைக் லா அண்ட் ஆர்டர், இந்த லா அண்ட் ஆர்டரை யாரு கண்ட்ரோல் பண்ணணும், போலீஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். இந்த போலீஸை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவா அப்படின்னா சீஃப் மினிஸ்டருக்கு அந்த பவர் இல்லை டெல்லியிலையும் புதுச்சேரியிலையும். தட் இஸ் அண்டர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இப்போ டெல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டெல்லியில இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட் they are trying to bring out various projects, but அங்க every project has to be approved by the lieutenant governor. அந்த லெப்டினன்ட் கவர்னர் யாரு அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்காங்கன்னா யூனியன் கவர்மெண்ட் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் அந்த சீஃப் மினிஸ்டரை விட யூனியன் ஹோம் மினிஸ்டர் ஹேஸ் மோர் பவர்ஸ் ஆன் டெல்லி. இதுதான் யூனியன் டெரிட்டரிஸோட கண்டிஷன். டெல்லியில ஜெயிச்சு பவர்ல இருக்கக்கூடிய ஆம் ஆத்மி பார்ட்டி லெட் பை அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் ஃபீல்ஸ் தட் அவங்க பண்ண ப்ராமிஸ்ல ஏன் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா they have no powers to implement all those things. So when you read union territory, வெறும் union territory geographical factors இல்லாம இதுதான் நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்க போற ஒரு விஷயமா இருக்கு. ஓகே, so get on to that even about when you read about states, இந்த ஃபார்மேஷன் டே எல்லாம் தாண்டி நீங்க when you read about ரெண்டு விஷயத்த லிங்க் பண்ணி நீங்க ஹிஸ்டரியில நீங்க படிச்சிருக்க வேண்டியது. ஒன்னு இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், ரெண்டாவது ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். இந்த ரெண்டும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு லிங்க் ஆகக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஏன்னா ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்க்கான பேஸ் எங்க விழுகுது அப்படின்னு சொன்னா இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ல விழுகுது. ஸோ இதை பத்தி படிக்கும்போது ஜியோகிராபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் அப்படிங்கிறதுல இதுல ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன, இந்த ரீஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்ல லாங்குவேஜ், அது ஜியோகிராபி. ஈவன் அதாவது தமிழ் எவ்வளவு பேர் பேசுறாங்க, ஹிந்தி எவ்வளவு பேர் பேசுறாங்க, தெலுங்கு எவ்வளவு பேர் பேசுறாங்க, இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஜியோகிராபில வருது. நமக்கு இந்த நம்பரை தாண்டி இந்த இந்த நம்பர்லாம் இம்பார்ட்டன்டான்னு கேட்ட எஸ் இம்பார்ட்டன்ட், பட் இந்த நம்பரை தாண்டி இந்த ஸ்டேட்ஸ் ரீஆர்கனைஸ் ஆனது ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு வருது இல்லையா, அந்த இடத்துல இந்த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தட் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதும் போது தமிழ்நாட்டுடைய பாப்புலேஷன் இவ்வளவு, கேரளாவுடைய பாப்புலேஷன் இவ்வளவு, இதுல இவ்வளவு பேர் மலையாளம் பேசுவாங்க, இவ்வளவு பேர் தமிழ் பேசுவாங்க அப்படின்னு நீ, அதாவது இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த உங்களுக்கு கிலோமீட்டர் பார்டர் போடும்போது பாகிஸ்தானுக்கும் இந்தியாவுக்குமான பார்டர் 3323 போடும்போது அது 3323 அப்படிங்கிறதுல இட் கேன் பி 3300 அரௌண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி நீங்க போடலாம். 3323ங்கிற ஃபிகர் வரலைன்னா கூட அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட் நோ 3300 அப்படிங்கிறது. அது மாதிரிதான் இங்கேயும் இந்த நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது
தமிழ் பேசுறவங்க ஒரு 6 crore, மலையாளம் பேசுறவங்க 2.5 crore. இப்படி யூ ஷுட் நோ தட் ஹிந்தி பேசுறவங்க இவ்வளவு பேரு அப்படிங்கிறது. எஸ், இந்த ஆல் தீஸ் ஃபிகர்ஸ் நீங்க வந்து என்ன டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதினாலும் சரி, நம்பர்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா நமக்கு எங்க ப்ராப்ளம் வரும்னா, நீங்க என்ன உங்களை சில பேர், ஐ திங்க் சம் ஆஃப் யூ ஸ்போக்கன் டு மீ சார், இந்த நம்பர்ஸ், எஸ், இந்த நம்பர்ஸ் எப்படி நீங்க வந்து ஞாபகத்தை வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்ன, அதை அப்ளை பண்ணி பாக்குறது தான். When you are asked to write some descriptive paper, try to put the numbers, get the numbers. கூகுள் கூட தேடி கூட எடுத்து கூட நம்பர் எழுதுறத உங்க ஹேபிட்டா மாத்து. நம்பர் இல்லாம நீங்க you should not write descriptive. The number is very important. அதனாலதான் I'm insisting on that. The number is very important. அதுக்காக பேஜ் ஃபுல்லா நம்பரா போட்டு நீங்க முடிக்க முடியாது, முடிக்க கூடாது. அதாவது அளவுக்கு மிஞ்சினா அமிர்தமும் லஞ்சு, அதானே, அது மாதிரி யூ ஷுட் நாட் டூ தட். ஓகே, ஸோ இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும்போது நீங்க ஜியோகிராபிக்கல் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறப்போ அதுல இருந்து ஈவன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மவுண்ட் எவரெஸ்ட பத்தி யூ ஆர் கோயிங் டு ரைட், அந்த எலிவேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ரீசன் இந்த டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் உடைய மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம. ஓகே, அப்ப இந்த டெக்டானிக் மூவ்மெண்ட்ஸ் பத்தி நீங்க எழுதும் போது அங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, 2 கைண்ட் ஆஃப் மவுண்டனை பத்தி நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, அதையும் நீங்க சேர்த்துதான் நீங்க பார்க்கணும். அப்ப ஆக்சுவலா மேபி மவுண்ட் எவரெஸ்ட மெஷர் பண்ண மாதிரி ஒருவேளை இந்த இந்திய சாத்பூரா மவுண்டன்ஸ் ஒருவேளை மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா மேபி இதோட ஹைட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கலாம், மேபி குறைஞ்சிருக்கலாம். ஏன்னா அந்த பிளேட்ஸ் மூவ்மெண்ட் எப்படி, எந்த பிளேட் கீழே போயிருக்கு, எந்த பிளேட் மேல இருக்கு, இது வந்து ஏதோ நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா அடிக்கடிக்கு வைக்கிற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியாது. பட் நமக்கு நல்லா தெரியும் ஜியோகிராபிக்கலி டெக்டானிக் பிளேட்ஸ் பிளேஸ் அ ரோல் அப்படிங்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். நம்ம கூட இத இன்னும் ஒரு கிண்டலா கூட எப்படி கூட சொல்லலாம், மேபி ஒரு 50,000 இயர்ஸ் 75,000 இயர்ஸ் கழிச்சு நம்ம உட்கார்ந்து இருக்க இந்த தமிழ்நாடு இந்த பிளேட் இல்லாம கூட போறோம், இல்ல இந்த பிளேட் மேல ஏறி இதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டேட்ஸ் இல்லாம கூட போகலாம், ஜியோகிராபிக்கலி இந்த லேண்ட் இல்லாம கூட போகலாம். அப்ப இந்த மூவ்மெண்ட்டை பத்தி நாம வந்து எழுதாம எலிவேஷன் பத்தி எழுதுறதுல சோ ஒரு கம்ப்ளீட் நாலேஜ் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு இந்த இடத்துல வர்றதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு நமக்கு. ஸோ நீங்க ஜியோகிராபிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ் பத்தி படிக்கும்போது யூ ஹேவ் டு லிங்க் த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்டர் அண்ட் தென் த ஜியோகிராபிக்கல் ஃபேக்டர் வித் நம்பர்ஸ். இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயமா நான் வந்து பார்க்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் இந்த மெர்ஜர் வாஸ் இன்ஃபேக்ட் ரைட். எப்படி இப்ப நீங்க புதுச்சேரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா புதுச்சேரி, காரைக்கால், மாஹே, ஏனாம் இது எல்லாம் சேர்ந்து புதுச்சேரின்னு வச்சிருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த மாஹே வந்து கேரளாவுடையும் ஏனாம ஆந்திராவுடையும் மெர்ஜ் பண்ணிடுறது கூட நல்லது. ஒரு சின்ன ஏரியாவை வந்து இங்க புதுச்சேரியில இருந்து கண்ட்ரோல் பண்றது அதெல்லாம் அஃப்கோர்ஸ் மேபி அன்னைக்கு அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ரீசன் இருக்கலாம். ஜியோகிராபிக்கலி இட் இஸ் பெட்டர் டு அட்டாச் தீஸ் பிளேசஸ் வித் அந்த எந்த ஸ்டேட்ல இருக்காங்களோ அந்த ஸ்டேட்ல அட்டாச் பண்ணிடுறது பெட்டர். மேபி திஸ் இஸ் மை ஒப்பீனியன். ஓகே, யூ ஷுட் ஹேவ் யுவர் ஒப்பீனியன் இதெல்லாம் எழுதும் போது. ஓகே, when you write descriptive paper உங்க ஒப்பீனியனை வந்து யூ ஹேவ் டு சே. ஈவன் கிரிட்டிக்கலி எவாலுவேட் பண்ண சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ் பத்தி, ஸ்பெஷலி இந்த புதுச்சேரி, லைக் இந்த டாமன் அண்ட் டையூ இதெல்லாம் நீங்க when you evaluate this you can have your own opinion. இது என்ன ஹிஸ்டாரிக்கலா எஸ் இட் வாஸ் தேர். புதுச்சேரிக்கு ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு there was a need. ஓகே, பட் இன்னைக்கு இருக்கான்னு கேட்டா நோ, இட் இஸ் நாட் தேர். மேபி ஈவன் ஸ்டேட்ஹுட் கூட கொடுக்கலாம், ஒரு ஸ்மால் ஸ்டேட்டா. அதுவும் இல்லையா, இட் கேன் பி மெர்ஜ்ட் வித் தமிழ்நாடு. ஓகே,
Anyway, some facts நம்ம பார்க்கணும் நம்ம. ஓகே, அல்ல the first one இதான் சுந்தர்பன்ஸ் டெல்டா. அது ஓகே, வேர்ல்டுலயே லார்ஜஸ்ட் டெல்டா சுந்தர்பன்ஸ் டெல்டா. அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் இன் பங்களாதேஷ். இங்க அதாவது சைனால இருந்து வர்ற சாங்போ இந்தியாவுக்குள்ள நுழைஞ்ச பேர், அதோடைய பேரு பிரம்மபுத்திரா. ஓகே, அண்ட் கங்கோத்திரியிலிருந்து வர்ற கேஞ்சஸ், அதுவும் நம்ம இது ஏற்கனவே நம்ம பேசணும். பரக்கா தாண்டின பிறகு அது பங்களாதேஷ்குள்ள போயிருக்கு. ஓகே, இட் டேக்ஸ் வேரியஸ் நேம்ஸ். அங்க உள்ள பத்மா, மேக்னா, நிறைய நிலமும் நேம் வருது. பட் நமக்கு அது கேஞ்சஸ் அண்ட் பிரம்மபுத்திரா. இந்த ரெண்டும் உள்ள போய் இந்த ரெண்டும் அகெயின் இந்த ரெண்டும் மெர்ஜ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ வேர்ல்ட்லேயே லார்ஜஸ்ட் டெல்டா சுந்தர்பன்ஸ் டெல்டாவா இது. அண்ட் இந்த டெல்டா இஸ் ட்ரையாங்குலர் இன் ஷேப் அங்க. ஓகே, சுந்தர்பன்ஸ். ஓகே, geographically India has an area of about 3.28 million square kilometer. Okay, இதை நீங்க அப்படியே ஒரு லைன் டிரா பண்றீங்க, இந்தியா டாப் டு பாட்டம் அண்ட் லெஃப்ட் டு ரைட் நீங்க ஒரு லைன் டிரா பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா, லைக் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி இஸ் 3,200 kilometers. Okay, and this side Arunachal Pradesh to Kutch or Kutch to Arunachal Pradesh, it is 2,900 kilometers. Okay, and நீங்க when you measure, நம்ம வந்து when you measure எங்க மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, பாகிஸ்தான் ஆக்குபைட் காஷ்மீரை அபிஷியலா நம்ம வச்சிருப்போம். ஸோ அங்கிருந்து நம்ம மெஷர் பண்றோம் கன்னியாகுமரி வரைக்கும். ஓகே, அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் இந்த சம் ஆஃப் தி போர்ஷன் இது நம்மகிட்ட இல்லாம இருக்கலாம். பட் நம்ம மேப்ல என்ன நம்ம கிளைம் பண்றோம், ஜியோகிராபிக்கலி வாட் வி கிளைம், அதை மெஷர் பண்றோம். அருணாச்சல் டு கட்ச் 2,900 kilometers அப்படின்னு. ஓகே, மேபி இப்ப நீங்க அந்த மேப்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் எவ்வளவுன்னா 2,933 kilometers அப்படின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி நார்த்ல இருந்து சவுத் பார்த்தோம் 3,214. அந்த 14ம் 33யும் அவங்க ரொம்ப கரெக்டா அதை கொடுத்துருக்காங்க. when you write you must at least write 3,200 2,900 அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் யூ மஸ்ட் ரைட். ஓகே, நீங்க நம்ம இந்த ஈஸ்ட் வெஸ்ட் இவ்வளவு 2,900 kilometers இருக்கக்கூடிய இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரிஸ், லார்ஜ் கண்ட்ரிஸ், இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெச் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் do not have a single standard time for the whole country. Like USA, Canada, USA has 7 time zones. Canada has 6 time zones. But whereas India, ஒரே ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தான். அருணாச்சல் பிரதேஷ் டு கட்ச் அப்படின்னு சொன்னா, அருணாச்சல் பிரதேஷ்ல 7 AM, கட்ச்லயும் 7 AM தான். ஆக்சுவலா there are problems that we should have separate time zones. Okay, but இல்ல. But other countries have separate time zones. Okay, and geographyல இந்த alluvial deposits இது வந்து ஆக்சுவலா ரிச். இது வந்து ஆக்சுவலா வெரி ஃபைன் சாயில்ஸ். எது கொண்டு வரும்னா அந்த ரிவர்ஸ் கொண்டு வரும். இது கொண்டு வந்து எங்க போடுது, ரிவர் பேசின்ஸ்ல இது போடுது, டெபாசிட் ஆகுது. ஸ்பெஷலி கேஞ்சஸ் அது வந்து ரொம்ப ரிச் சாயில கொண்டு வருது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, எனிவே நோ இட்ஸ் டைம் டு ஆன்சர் சம் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, மேபி ஆன்சர் அனுப்புறீங்களா ஆர் நோட் டவுன்? ஏன்னா இட்ஸ் ஈஸி டு ஆன்சர். இது ஒன்றும் பெரிய கஷ்டமான கொஸ்டினாலாம் நான் வைக்கல நான். ஓகே, the mountains differ from the hills in terms of elevation, slope or aspect. எதுல டிஃபர் ஆகுது? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், ஹில்லுக்கும் மவுண்டனுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன இல்லையா? ஒரு 600 meters மேல எலிவேட் ஆயிருந்தா அது மவுண்டன் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் எலிவேஷன். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் glaciers are found in where? பிளைன்ஸ்லயா, பிளாட்டூஸ்லயா, மவுண்டன்ஸ்ல? A, B, C. எங்க இது?
of course, yes. The mountains, ஏன்னா இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் பெரிய கஷ்டம் கிடையாது. நம்ம மவுண்டன்ஸ் பத்தி அன்னைக்கு பார்த்துட்டு இருந்தோம் நம்ம. ஓகே, so it is not tough to answer. Okay, anyway, there are fill in the blanks. India has an area of about எவ்வளவு ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இட் இஸ் ஈஸியர் டு ஆன்சர். பார்த்தீங்களா, இதுக்கு ஆன்சர் வர மாட்டீங்க. ஸோ 3 ஆப்ஷன் கொடுத்தா ஆன்சர் மலமலன்னு வருது. பட்